یہ کہانی ہے ایک ملکہ کی جو دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور قوم پر حکومت کرتی تھی۔ ایک ایسی قوم جو سورج کی عبادت کرتی تھی، اور ایک ایسا پیغمبر جو جن پرندوں اور ہواؤں پر حکومت کرتا تھا۔ اور پھر دونوں کی ملاقات نے تاریخ بدل دی۔ قدیم یمن میں ایک بہت ہی شاندار سلطنت تھی سبا۔ یہ سلطنت اپنی دولت، اپنے بازاروں کے سونا چاندی اور اپنی قصروں کی شان و شوکت کے لیے مشہور تھی۔ قوم پر حکومت کرتی تھی ایک عورت، ملکہ بلقیس۔ وہ صرف خوبصورت اور شاندار ملکہ ہی نہیں تھی، بلکہ اپنی عقل مندی، حکمت اور طاقت کے لیے بھی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس کے ایک اشارے پر لشکر حرکت میں آ جاتا اور اس کی آواز اپنی قوم کے لیے قانون بن جاتی تھی۔ وہ اپنے عوام کی طاقت تھی، ان کی عزت تھی۔ مگر ملکہ اور اس کی قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کو بھول کر سورج کو اپنا معبود مانتی تھی۔ دن کے وقت وہ سورج کو سجدہ کرتے، رات کو چاند کی روشنی میں اپنی دولت کا جشن مناتے۔ بلقیس کی حکومت کا اصل راج صرف سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک قدیم کرشمہ تھا، مارب ڈیم۔ یہ ڈیم ریگستان کے درمیان کھڑا تھا، جو شہر کو پانی دیتا، کھیتوں کو ہرا بھرا بناتا اور سبا کو باغوں کا شہر بناتا۔ کارواں لوبان، مسالے اور جواہرات لے کر عرب سے شام تک جاتے۔ اسی تجارت نے سبا کو اس وقت کا سب سے امیر اور طاقتور مملکت بنایا۔ بلقیس کی قوم صرف دولت اور قدرت والی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس اپنی زبان اور اپنا لکھنے کا طریقہ بھی تھا۔ ان کی زبان تھی سبائق، ایک پرانی عربیہ کی بولی جو آج کے عربی سے مختلف تھی، اور وہ لکھتے تھے مسند اسکرپٹ میں، پتھروں پر گہری لکیروں سے۔ آج بھی یمن کے پرانے مقبروں اور دیواروں پر یہ لکھائی ملتی ہے، جس میں سورج کی عبادت اور ان کے خدا المقا کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ سوچو، ایک ایسی قوم جو لکھنے اور تجارت دونوں میں اتنی ترقی کر گئی تھی، لیکن عقیدے میں گمراہ ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی طاقت اور عزت اس دنیاوی دولت میں ہے، مگر اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور جلدی ہی ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کا وہ پیغمبر جسے انسان، جن، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت دی گئی تھی۔ ان کی حکومت کا منظر دیکھنے لائق ہوتا۔ ایک طرف انسانوں کا لشکر تھا، سپاہی، وزیر اور فوج صفوں میں کھڑی ہوتی۔ دوسری طرف جنوں کا لشکر تھا، جو ان کے لیے قصریں، عمارتیں اور عظیم محل بناتے، اور ان کے اوپر آسمان میں پرندے صفوں میں پرواز کرتے، جیسے لشکر کا سایہ بن گئے ہوں۔ اللہ نے انہیں ہواؤں پر بھی قدرت دی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ اپنی فوج کو ایسے علاقوں تک لے جاتے جو انسان کے لیے مہینوں کا سفر ہوتا۔ ہوا ان کے حکم کی غلام تھی، جہاں وہ چاہتے لشکر کو اڑا کر لے جاتی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے انہیں سب زبانوں کا علم دیا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ان سے بات کرتی، اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ لیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا۔ ایک چھوٹی سی چینٹی نے اپنی قوم سے کہا، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایسی قدرت کے ساتھ انصاف اور رحمت کا جذبہ بھی دیا گیا۔ ان کا حکم صرف زمین تک نہیں، بلکہ سمندر اور آسمان تک تھا۔ جنوں کے ذریعے وہ دریاؤں کی گہرائیوں سے موتی نکلواتے، اور پرندوں سے دولت اور تجارت کی خبریں لایا کرتے۔ یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ایک ایسی حکومت جو صرف قدرت کا نشان نہیں، بلکہ انصاف اور حکمت کا ثبوت بھی تھی۔ ان کے لشکر میں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ہدہد۔ ہدہد کو اللہ نے ایک خاص قدرت دی تھی، وہ زمین کے نیچے پانی کو دور سے محسوس کر لیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک اہم حصہ تھا۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے لشکر کا جائزہ لیا، ہدہد وہاں نہیں تھا، اور انہوں نے پرندوں کو دیکھا اور کہا، مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آتا؟ ہدہد اپنے سفر پر نکل گیا تھا، اور اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سورج کی عبادت کرتی تھی، اور ان کے ساتھ تھی ایک ملکہ بلقیس۔ اس کا تخت ایسا تھا جیسا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، سونا، جواہرات اور قدرت کا نشان۔ ہدہد واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک حیرت انگیز خبر سنائی، میں ایسی قوم سے آیا ہوں جو اللہ کو بھول چکی ہے، وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے
और उनकी मालिका का तख्त सबसे अजीम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उनकी हकीकत को परखूंगा, मेरे पैगाम को ले जाओ और उन तक पहुंचा दो। और फिर खत में लिखा, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मेरे पास इस्लाम कबूल करते हुए आ जाओ। जब बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पढ़ा, उसने अपने वजीरों और अफसरों को बुलाया। वो उनके सामने कस्र में बैठी। उसने कहा, ए वजीरों, मेरे पास एक इज्जत वाला खत आया है। वजीर ने कहा, हम जंग करेंगे। मगर मालिका अक्लमंद थी। उसने कहा, बादशाह जब शहरों में घुस जाते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, उनकी इज्जत को जिल्लत में बदल देते हैं। बेहतरी इसी में है कि हम सुलह करें। इसलिए बिल्किस ने फैसला किया कि वो तोहफे भेजकर सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीत ले। दौलत का जादू चलाकर शायद वो उन्हें राजी कर ले। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आए, उन्होंने कहा, तुम मुझे दौलत देते हो, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा। बिल्किस सिर्फ दौलतमंद और ताकतवर मलिका नहीं थी, वो बहुत अक्लमंद और हिकमत वाली थी। रिवायतों में आता है कि जब उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुना तो उसने डिसाइड किया कि वो उनकी अक्ल और इल्म का इम्तहान लेगी। कहा जाता है कि उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने कुछ अजीब रिडल्स रखे। एक सवाल था, ऐसी चीज बताएं जो सब कुछ पीती है लेकिन खुद कभी प्यासी नहीं होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आग। दूसरा सवाल था, वो कौन सी चीज है जो जिंदा भी है और मुर्दा भी? जवाब, मछली। एक रिवायत में है कि बिल्किस ने मर्द और औरत को सेम कपड़ों में सजाया और टेस्ट लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाकर फर्क पहचान लिया, क्योंकि औरतें पानी पीने का तरीका मर्दों से अलग रखती थीं। ये सब वाकयात उसकी अक्लमंदी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म दोनों की गवाही देते हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को देखा और कहा, कौन है जो मलिका का तख्त मेरे सामने ले आए? इससे पहले कि वो यहां आए, एक जिन बोला, मैं इसे ले आऊंगा जब तक आप अपनी मजलिस से उठेंगे। मगर एक आलिम कहने लगा, मैं इसे आपकी आंख झपकने से पहले ले आता हूं। और फिर एक पल में मलिका का अजीम तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए, शुक्र करता हूं या कुफ्र। जब मलिका का तख्त पलक झपकते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए। कुरान कहती है कि यह काम एक ऐसे शख्स ने किया था जिसके पास किताब का इल्म था। इस शख्स का नाम रिवायतों में आता है आसिफ बिन बरकिया। उलमा कहते हैं कि आसिफ बिन बरकिया को अल्लाह ने इस्मे आज़म का इल्म दिया था, एक ऐसा लफ्ज़ जो अल्लाह के सबसे अजीम नाम का राज था, और उस इल्म से तख्त एक पल में उठकर आ गया। जब बिल्कीस आई, उसने अपना ही तख्त अपने सामने देखा। वो हैरान थी, क्या ये वही तख्त है जो उसके कस्र में था, या अल्लाह ने उसे इम्तिहान में डाला है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्कीस को बुलाया तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसे एक आखिरी इम्तिहान दिया जाए, एक ऐसा इम्तिहान जो उसके दिल के अंदर का राज सामने ले आए। उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया, एक ऐसा महल बनाओ जो दुनिया में कभी ना बना हो, एक महल जो सच और धोखे का फ़र्क समझा दे। और फिर जिन्नों ने दिन रात काम करके एक अजीम शफाफ कसर तैयार किया। इस महल का फर्श शीशे का था, इतना साफ और शफाफ के नीचे पानी, दरिया और मछलियां नजर आती थीं। लोग दूर से देखते तो कहते, ये दरिया महल के अंदर बहता है। और एक और रिवायत में आता है कि उस महल के नीचे रोशन मछलियां और गहरा दरिया बनाया गया था, ताकि देखने वाला और भी हैरान हो। महल की दीवारें नूर से चमकती थीं और लोग कहते थे कि यह कसर दूर से भी तारों की तरह रोशन लगता था। जब बिल्कीस उस महल के करीब आई तो उसने नीचे पानी और मछलियां देखीं। उसका दिल घबराहट से भर गया। वो समझी कि असल में पानी है, और फिर उसने अपना लिबास उठाया ताकि पांव भीग न जाएं। रिवायत कहती है कि लोग छुप कर देख रहे थे, क्योंकि कहा जाता था कि बिल्कीस के पांव इंसानी नहीं बल्कि उनमें जिन्न की निशानी है। शीशा उसका इम्तिहान भी था। और फिर महल की दीवारें गूंज उठीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई, ये पानी नहीं है, ये शीशा है। सब लोग हैरान हो गए। बिल्कीस ने समझ लिया कि दुनिया का हुस्न और कुदरत सिर्फ एक धोखा है, जैसे शीशा और पानी में फ़र्क समझना मुश्किल होता है। उस वक्त उसने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं रब्बुल आलमीन के सामने सुलेमान के साथ इस्लाम कबूल करती हूँ। और उसी वक्त महल के अंदर से रोशनी फैल गई, जैसे अल्लाह का नूर उस जगह उतर आया हो। शीशे का महल सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था,
बल्कि एक पैगाम था कि दुनिया की चमक सिर्फ शीशे की तरह है, असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। बिल्कीस की कहानी सिर्फ कुरान तक नहीं रुकी। इथियोपिया की कदीम किताब कैबरा नगस्त में उसे एक और नाम से याद किया गया, मखेदा। उनकी रिवायत कहती है कि मखेदा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद एक बेटा पैदा किया जिसका नाम था मेनेलिक, और उसी से इथियोपिया की सोलोमनिक डायनेस्टी शुरू हुई। इथियोपियंस आज भी मानते हैं कि असली आर्क ऑफ द कवेनेंट मेनेलिक इथियोपिया ले गया था और अक्सुम में मौजूद है। कुछ पुराने मुफस्सिरीन कहते हैं कि बिल्कीस की माँ इंसान थी मगर उसका बाप एक जिन्न था। इसीलिए कहा जाता था कि उसके पांव इंसानी नहीं बल्कि जिन्न जैसे थे। हर मुफस्सिर इस रिवायत को कबूल नहीं करता, मगर इसने मलिका बिल्कीस के गिर्द एक राज जरूर पैदा कर दिया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो आधी इंसान और आधी जिन्न थी? यमन में आज भी एक मकाम है जिसे लोग अर्श ए बिल्कीस कहते हैं। यह असल में एक पुराना माबद है जहां सूरज की इबादत होती थी। संगे मरमर के बड़े बड़े स्तंभ अब भी जमीन में खड़े हैं। एक्सक्वेशंस कहते हैं कि यही वो मकाम था जहां बिल्कीस अपनी कौम को लीड करती थी। सोचो, आज भी इन दीवारों पर उनकी कहानी लिखी हुई है। बिल्कीस ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर उसके बाद की नस्ल फिर अल्लाह से दूर हो गई। सूरह सबा में जिक्र है, उन्होंने अल्लाह से मुंह फेरा तो हमने उन पर भेजा सैलुल आरीम, एक तबाह करने वाला सैलाब, और उनके बाग झाड़ियों और कड़वे फलों में बदल गए। यानी दौलत और इज्जत जो उनके पास थी एक पल में छिन गई। मारिब डैम टूट गया और सबा की कौम बिखर गई। आज भी उन आसार को देखकर इंसान समझ सकता है कि दुनिया की दौलत हमेशा नहीं रहती।